सब लुटा जाते ने। मेची अपनी औकात विखा गए जेड़े ओए किंज आखिए ओ मिशन वाले ने मिशन बेच के खा गए जेड़े किंज आखिए ओ मिशन वाले ने। साला तो असी राज गवा बैठे अजे समझ नहीं आई सानू असी सब लुटा बैठे। इकट्ठ लोहे दी लठ तुसी एका करके वेख लवो बस एक बारी। हाँ एक बारी राह दिल्ली वाला फड़ के वेख लवो बस एक बारी। हाँ एक बारी राह दिल्ली वाला फड़ के वेख लवो एक बारी। तुसी मंगण वाले मंगते हो बस यही सच्चा वाक्या है। तुसी बंडण वाले बनना है एक कांची राम ने आख्या है। तुसी मंगण वाले मांगते हो यही सच्चा वाक्या है। तुसी बंडण वाले बनना है कांची राम ने आख्या है। तुसी मोढे दे नाली मोढा अपना धर के वेख लवो बस एक बारी। हाँ एक बारी राह दिल्ली वाला फड़ के वेख लवो आओ एक बारी। हाँ एक बारी राह दिल्ली वाला फड़ के वेख लवो एक बारी। बल नहीं असी चाऊ फूले बैरियर दी गल नहीं। असी बाबा साहब ते कांची राम तो बल नहीं। पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो दिल विच तार के वेख लवो बस एक बारी। हाँ एक बारी राह दिल्ली वाला फड़ के वेख लवो फड़ के वेख लवो एक बारी। साहिब कांची राम जे नायों दा दसो केने दसना सी। सानू मनुबाद ने बिच नेरे सदा ही रखना सी। साहिब कांची राम जे नायों दा दसना सी। सानू मनुबाद ने बिच नेरे सदा ही रखना सी। राज भाग बिना नी गल बनी तुसी करके वेख लवो बस एक बारी। हाँ एक बारी राह दिल्ली वाला फड़ के वेख लवो आओ एक बारी। हाँ एक बारी राह दिल्ली वाला फड़ के वेख लवो एक बारी। मेची के मुठड़िया वाला आओ हंबड़ा मार लिए लेके साथ पुरावा दा पक्का कर इकरार लिए। मेची के मुठड़िया वाला आओ मार लिए लेके साथ पुरावा दा पक्का कर इकरार लिए। कमल
दिल पिछे नहीं हो हटना हुण दुख चर के वेख लवो बस एक बारी। हाँ एक बारी राह दिल्ली वाला फड़ के वेख लवो बस एक बारी। हाँ एक बारी राह दिल्ली वाला फड़ के वेख लवो बस एक बारी। प्रिय साथियों, मान्यवर श्री कांशीराम जी, जिन्होंने भारत देश में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार जी एवं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्षों से प्रेरणा लेकर अपनी संपूर्ण जिंदगी इन्हीं के बताए हुए रास्तों पर समर्पित की है। ऐसे महान व्यक्तित्व अर्थात बामसेफ, DS4 एवं BSP, इन तीनों संगठनों के जन्मदाता व संस्थापक परम आदरणीय मान्यवर श्री कांशीराम जी, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, परंतु इनके जीते जी खास तौर से बहुजन समाज, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से संबंधित सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि विभिन्न समुदाय के लोग आते हैं, इनके हितों में इनके द्वारा कही गई हर बात व सलाह कदम कदम पर वर्तमान व भविष्य की पीढ़ी के लिए हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। मान्यवर कांशीराम जी की विचारधारा में आस्था रखने वाले लोग निश्चय ही ये जानकर खुश हो रहे होंगे कि जिस बहुजन समाज पार्टी के नाम पर राजनैतिक संगठन की इन्होंने आज से कई वर्ष पहले 14 अप्रैल सन 1984 को आधारशिला रखी थी, वो पार्टी अब बहन कुमारी मायावती जी के कुशल नेतृत्व में अविचल भाव से अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ती जा रही है। बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशन में सारे देश में बढ़ता हुआ जनाधार व सर्व समाज का मिलता हुआ समर्थन तथा बहन जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता देखने के लिए मान्यवर कांशीराम जी अगर आज जिंदा होते तो क्या बात थी, मगर आज उनके अनुयायियों को ये सुखद अनुभूति है कि बहन कुमारी मायावती जी उनके सपनों को एक एक करके साकार करती जा रही हैं। इसी कारण लोग आज ये नारा लगाते हैं, अर्थात जिस नीले ध्वज को मान्यवर श्री कांशीराम जी ने BSP का प्रतीक बनाया था, वह नीला झंडा अब बहन कुमारी मायावती जी के मजबूत हाथों में आकर नील गगन को चूमता हुआ लहरा रहा है और बहुजन समाज के स्वाभिमान एवं आत्मसम्मान की मूवमेंट की नई शक्तिशाली पहचान बन गया है। आज हम सब मान्यवर श्री कांशीराम जी के इस जीवन संघर्ष एवं समर्पण को दिल से सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए ये संकल्प लेते हैं कि हम सब मिलकर इनके अधूरे कार्यों को बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में जरूर पूरा करेंगे और इनके सच्चे अनुयायी बनकर सर्वजन व देश हित में सर्व समाज के भीतर जागृति लाने का भरपूर प्रयास करते रहेंगे। और जिस दिन इस देश में अन्याय मुक्त व शोषण मुक्त एवं जाति विहीन व मानवतावादी सामाजिक व्यवस्था बन जाएगी, तो उस दिन फिर दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासतौर से महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अंत में मान्यवर कांशीराम जी के त्याग, तपस्या एवं संघर्षों को
हम शत शत नमन करते हैं। काशी राम जी श्रद्धा के फूल अर्पित करते हैं, हम करते हैं तुमको नमन। काशी राम जी श्रद्धा के फूल अर्पित करते हैं, हम करते हैं तुमको नमन। देवता थे आप कोई मानव के भेष में, मसीहा गरीबों के तुम बन के आए देश में। देवता थे आप कोई मानव के भेष में, प्यारे आप हो हिंदुस्तान के एक अनमोल सितारे। काशी राम जी श्रद्धा के फूल अर्पित करते हैं, हम करते हैं तुमको नमन। कर्म के पुजारी तुम तो पारखी बड़े थे, गरीबों के हक की खातिर आप ही लड़े थे। कर्म के पुजारी तुम तो पारखी बड़े थे, गरीबों के हक की खातिर आप ही लड़े थे। सोती कौम जगाई आपने, नई चेतना लाए हो। काशी राम जी श्रद्धा के फूल अर्पित करते हैं, हम करते हैं तुमको नमन। भुल जांदे बाबा साहब रहिंदा मिशन अधूरा जेना, जमदा ख्वाश पूरे कंची राम सूरा। राज सत्ता नाल होना सब दुखां दा हल सारे, हो के इकट्ठे करो मुंह दिल्ली वाले सारे, हो के इकट्ठे करो मुंह दिल्ली वल। आज ओही मिशन, आज ओही मिशन, आज ओही मिशन पैन शेर ही चलावे क्यों ना भोजन समाज दे समझ विच आवे क्यों ना भोजन समाज दे समझ विच आवे। एडी औखी केड़ी गल जेड़ी समझ ना आवे।
बहुजन समाज दे समझ विच आवे क्यों ना बहुजन समाज दे समझ विच आवे एडी औखी केड़ी गल जेड़ी समझ ना आवे। जय भीम, जय भारत, नमो बुदाय, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਮਾਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਤੱਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿਗਜ ਨੇਤਾ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਿਗਜ ਨੇਤਾ ਜੁੜੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ 4500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਾਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ WBS 360 YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਔਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਬਸਪਾ ਸਪੋਰਟਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਰਹਿਬਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਮਸੇਫ DS4 ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਅੱਜ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਬਸਪਾ ਸਪੋਰਟਸ ਟੀਮ ਦੇ 1000 ਸਾਥੀ ਲਾਈਵ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ 25 ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ 25 ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਗਜ ਨੇਤਾ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ 4 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਖੱਤ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਘਰ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਮਾਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਪੈਦਲ ਚੱਲੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ। ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਉਂਗਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ, ਘਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਭੱਟੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਿਗਜ ਨੇਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੂਬਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੱਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਹੁਜਨ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਹੁਜਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਭੱਟੀ ਜੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ BSP ਸਪੋਰਟਸ ਟੀਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ
ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਮਲ ਤਲਨ ਜੀ ਦੇ ਗੀਤ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦਾ ਗੀਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਵਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਨਦੀਪ ਪਿਟਲੀ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਭੱਟੀ ਜੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ। ਔਰ 15 ਮਾਰਚ 1934 ਤੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਭੱਟੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ, ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹੱਥੀ ਦਿਖਾਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਕਾਊ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਬਾਮ ਸੇਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਨ, ਔਰ ਮਾਨਯਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਨਯਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, और मैं निवेदन करता हूं श्री राजा राम वर्मा जी से वो अपनी जवानी बाबू कांची राम जी की वो जीवनी है वो आप सबके सम्मुख करें। राजा राम जी। सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए मानवर काशीराम साहब की 90वीं जन्म जयंती के अवसर पर इस वर्चुअल मीटिंग से जुड़े सभी मेरे बहुजन समाज के साथियों को मैं काशीराम साहब के जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं। ये वर्चुअल मीटिंग मानवर काशीराम साहब जी के जन्म दिवस पर उन्हें याद करने के लिए आज संपन्न है। हम लोग बहुजन नायकों या महापुरुषों की जन्म जयंती इसलिए मनाते हैं कि उनसे हम प्रेरणा लेकर अपने जीवन में उनके आचार विचार को उतार सकें। ये महापुरुष हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो अपने आचरण और अपने विचारों में आज भी हम सबके सामने वो जिंदा हैं। मैं संक्षिप्त में मानवर काशीराम साहब जी का जीवन क्या था ये बताना चाहूंगा।
मानवर काशीराम साहब का जन्म 15 मार्च 1934 को खवासपुर गांव, जिला रोपड़, पंजाब में हुआ था। उनके पिताजी का नाम हरि सिंह और माताजी का नाम बिशन कौर था। वे एक अनुसूचित जाति के रमदसिया सिख कहे जाने वाले किसान परिवार में जन्मे थे। उनकी हाई स्कूल की पढ़ाई इस्लामिया स्कूल से तथा इंटर की पढ़ाई रोपड़ से उत्तीर्ण कर 22 वर्ष की उम्र में 1956 में फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट लेकर रोपड़ के गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन किया। 1957 में काशीराम साहब ने सर्वे ऑफ इंडिया में नौकरी प्रारंभ की, लेकिन ट्रेनिंग के समय ही उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी थी। उसके बाद पूना में डीआरडीओ में अनुसंधान अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए और पूना के पास एक किरकी जगह है जहां पर एक्सप्लोसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उनकी पोस्टिंग हुई। काशीराम साहब वो नौकरी कर रहे थे, उसी समय 6 दिसंबर 19 को बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया। तब तक काशीराम साहब बाबा साहब के विषय में कुछ भी नहीं जानते थे। उनके रूम पार्टनर बीके खापर्डे जी थे। जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ तो वो पूरे दिन रोते रहे, भूखे रहे, उन्होंने खाना भी नहीं खाया। तो इतना दुखी थे तो काशीराम साहब ने उनसे पूछा कि आप इतना दुखी क्यों हैं? तो उन्होंने बताया कि जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, उनका कारवां अधूरा है, उनके इस कारवां को कौन पूरा करेगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। काशीराम साहब ने उनकी बात को सुना बड़ी गंभीरता से और उन्होंने कहा कि आप इतना चिंतित हैं तो चलो हम दोनों मिलकर पूरा करते हैं, उनके कारवां को आगे बढ़ाते हैं। मैं तो एक विज्ञान का, साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, मैं समाज के विषय में मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, मगर जो मैं पैसा कमाता हूं वो मैं आपको दे दूंगा और आप इसको कारवां को आगे बढ़ाओ। उन्होंने धीरे 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 करके वही बाबा साहब के विषय में कुछ उनसे पूछते जाते थे, रोज उनसे बहस करते थे, उनसे उनकी जिंदगी के विषय में कुछ जानना चाहते थे। इसी दौरान बाबा साहब की जयंती को लेकर डीआरडीओ में लोगों ने, कर्मचारियों ने एक स्ट्राइक की। उस स्ट्राइक में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे, दीना भाना उनका नाम था, तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया। काशीराम साहब ने इनके नौकरी की बहाली के लिए और लोगों के साथ मिलकर एक आंदोलन चलाया। साथ ही जो महापुरुषों की जयंती के दिन एक छुट्टी की मांग चल रही थी, उसके लिए भी उन्होंने संघर्ष किया और उसका रिजल्ट ये रहा कि वो छुट्टी जो है वो घोषित की गई और वो दीना बाना को नौकरी से बहाल भी कर दिया गया। काशीराम साहब बाबा साहब की इन बातों से और उनके रूम पार्टनर जो थे डीके खापड़ ने, उन्होंने काशीराम साहब को 2 किताबें दी थी। एक किताब था हु वेयर शूद्र, शूद्र कौन और कैसे। दूसरी किताब का नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति भेद का उच्छेद। इन किताबों को पढ़कर काशीराम साहब का जीवन ही बदल गया।
वो जब देखो घर पे रहते, चाहे कहीं भी रहते, रात रात भर वो किताबें पढ़ते थे। और एक बार नहीं, 2500 बार उन्होंने वो किताबें पढ़ी। और उसके बाद उन्होंने अपना बाबा साहब को आदर्श मानकर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। संकल्प यही नहीं लिया, उन्होंने ये सोचा कि मैं इनके कारवां को आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे सामने बहुत दिक्कतें आएंगी, लोगों के सामने दिक्कतें आती हैं। परिवार से बंधे होने के कारण हम सही से किसी भी कारवां को आगे नहीं ले जा पाते हैं। ये उनके सामने एक विचार आया। तो उन्होंने पहला संकल्प यही लिया कि मैं परिवार के बंधनों से मुक्त रहूंगा। तो अपनी माता जी को उन्होंने 24 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी। माँ, क्योंकि माँ बार बार ये चाहती थी कि बेटा नौकरी में आ गया है, मैं इसका घर बसा दूं, शादी कर दूं। तो उन्होंने लिखा था कि माँ, मुझे सेहरा नहीं, कफन चाहिए। उन्होंने संकल्प लिया कि अपने परिवार को छोड़कर, मैं अपने परिवार को छोड़ता हूं और जीवन पर्यंत शादी नहीं करने का निश्चय लिया। अपने नाम चल अचल संपत्ति नहीं रखने का निश्चय लिया। किसी जन्मदिन या मृत्यु के समारोह में शामिल नहीं होने का निश्चय लिया। लक्ष्य प्राप्ति में संबंधों को, जो सामाजिक संबंध है, रिश्तेदारी है, घर परिवार है, उन बंधनों को आड़े नहीं आने देने का संकल्प लिया। अब उनके सामने था कि मेरा तो कोई संगठन नहीं है, मैंने कोई संगठन नहीं बनाया। तो उस समय दो राजनीतिक पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और दलित पैंथर, ये दो पार्टियां काम कर रही थी। तो उनके लोगों से जुड़े और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश किया कि ठीक है, हम बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे जो उनके नेता थे, उनकी जो कार्यशैली थी, उससे वो बहुत निराश हुए काशीराम साहब। तो इस बात को लेकर उन्होंने अपना संगठन बनाने का निर्णय किया। संगठन बनाने के लिए उनकी सोच ये पैदा हुई कि 3 चीजों की जरूरत होती है: बुद्धि, विवेक या नॉलेज या हुनर, दूसरा मनी, पैसा, धन, और तीसरा समय। ये किसके पास है? ऐसा उन्होंने ये जनरेटर, कि हम एक पावरलेस, हमारे पास शक्ति नहीं है, पावर नहीं है, तो पावर हम जनरेट करने के लिए एक जनरेटर चाहिए। जनरेटर ये तीनों चीजें किसके पास हैं? तो उन्होंने नॉन पॉलिटिकल रूट, क्योंकि नेताओं के साथ वो काम कर चुके थे, स्टूडेंट्स इतने कारगर नहीं है, किसान या मजदूर समाज में जो रहते हैं वो अपना पेट पालने में लगे हैं। तो उन्होंने देखा कि ये जनरेटर किसके माध्यम से हम बनाए। तो उन्होंने नॉन पॉलिटिकल रूट, अराजनैतिक जो जो जड़ें हैं, तो वो कोई जड़ें उन्हें दिखाई नहीं दी। तो उनके दिमाग में आया कि ये तीनों चीज जो बहुजन नायकों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो मिला है, वो जो एजुकेटेड एम्प्लॉइज हैं, एजुकेटेड जो लोग हैं, चाहे सरकारी नौकरी में, प्राइवेट है, अपना काम करते हैं, उन्हीं लोगों को बाबा साहब की जानकारी है, समाज की जानकारी है, उनके पास खाने कमाने के लिए थोड़ा पैसा है, और वो काम 10 से 5 करते हैं। 5 बजे के बाद तो छुट्टी होती है, वो कुछ समय दे सकते हैं, सैटरडे संडे छुट्टियों के दिन कुछ समय दे सकते हैं। तो नॉन पॉलिटिकल रूट उन्होंने एजुकेटेड एम्प्लॉइज में देखा। उनको उन्होंने एकजुट करना शुरू किया। धीरे धीरे वो करते रहे। उनको किस तरह से, सबसे पहले सोसाइटी, समाज का अध्ययन किया। बाबा साहब के आईने में बाबा साहब की इतनी पुस्तकें
पढ़ के उन्होंने कि ये समाज बना, ये गुलाम लाचार ये समाज बना कैसे। तो जब इस पे उन्होंने देखा तो उसका अध्ययन किया और उन्होंने सोचा कि मैं एक संगठन बनाता हूं। तो ये सब करते करते दिसंबर 1978 में पूरे वर्ल्ड के, पूरे देश के जो शिक्षित कर्मचारी थे, एजुकेटेड एम्प्लॉइज थे, उनको इकट्ठा किया और बामसेफ नामक एक संगठन उन्होंने बना डाला। ये बामसेफ का मतलब था कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन। बैकवर्ड में एसटी, एसटी और ओबीसी शामिल है। तो ये कम्युनिटीज में धार्मिक अल्पसंख्यक, चाहे वो सिख समाज के लोग हों, चाहे बुद्धिस्ट है या मुस्लिम समाज के, ये सब उसमें शामिल थे। तो इन लोगों का एक संगठन बनाया। इसका काम क्या था? इस संगठन का जो उनकी सोच बनी कि बुद्धि देकर बहुजन समाज को जागृत करना, धन देकर बहुजन समाज को जागृत करना, समय देकर बहुजन समाज को जागृत करना। ये बामसेफ एक पंजीकृत रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी तोड़ लेता है तो हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। तो नॉन रजिस्टर्ड, नॉन रिलीजियस, नॉन पॉलिटिकल एंड नॉन एजिटेशनल ये संगठन था बामसेफ। ये किसी संघर्ष में, किसी आंदोलन में ये शामिल नहीं होगा। ये सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। वे लोग जो गवर्नमेंट के रूल हैं, कंडक्ट रूल से बंधे होते हैं, इसलिए किसी हम इनको एजिटेशन में, संघर्ष में नहीं झोंकेंगे। मगर इस संगठन का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के लिए, उनके प्रमोशन, उनकी रहने के लिए, उनकी सैलरी के लिए, उनकी नौकरी के लिए काम ये संगठन नहीं करेगा। बल्कि बामसेफ का पूरा जो उद्देश्य था वो पीड़ित समाज, जिसे काशीराम साहब बहुजन समाज नाम दिया, उसके लिए कार्य करना था, जिसका काम था सोशल चेंज, व्यवस्था परिवर्तन। जो एक खड़ी व्यवस्था है, जो एक ग्रेडेड डिग्रेडेड की व्यवस्था है, जो डिस्क्रिमिनेशन वाली व्यवस्था है, उसको खत्म करना इस संगठन का लक्ष्य था। इस संगठन का पहला कैडर प्रोग्राम ये कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन मान्यवर काशीराम साहब ने बनाया। कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑर्गेनाइजेशन, काशीराम साहब चूंकि वैज्ञानिक थे तो जो उनकी सोच थी वैज्ञानिक थी, रिजल्ट ओरिएंटेड थी। वे एक ऊर्जावान एनर्जेटिकल फोर्स तैयार करना चाहते थे, एनर्जी जिनके पास हो, और समाज के प्रति जो उनकी जो विचारधारा है उसमें समर्पण होना चाहिए, डिवोटेड एंड डेडिकेशन। ऐसे लोग कैडर के माध्यम से तैयार करना चाहते थे। ऐसे लोग जो बेटर ब्रेन और बेटर गट्स जिनमें हो, ऐसे लोग तैयार करना चाहते थे। क्रिएटिव पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग जो नई नई सोच पैदा करते हैं, ऐसे लोग तैयार करना चाहते थे। और सबसे बड़ी बात, बामसेफ का जो नारा था, बामसेफ को जो थीम थी, वो थी पे बैक टू सोसाइटी। हम इस सोसाइटी के प्रोडक्ट हैं, महापुरुषों के संघर्ष के प्रोडक्ट हैं। तो जो वो संघर्ष जिन्होंने किया है महानायकों ने, हमारा फर्ज बनता है कि हम पे बैक करें। हम अपने दायित्व का, अपना जो हमें मिला है उसका कुछ ना कुछ भाग, मूल ना सही तो कम से कम इंटरेस्ट ही वापस करें। तो ऐसे फीलिंग के साथ उन्होंने ये नॉन कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इस बामसेफ को राजनीति और राजनीतिक आंदोलनों से दूर रखा गया। लेकिन जो बामसेफ के निहितार्थ थे वे राजनीतिक ही थे। ये एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन था, कहीं दिखता नहीं था। बामसेफ के लोग कहीं दिखते नहीं थे, मगर हर जगह, जैसे मान्यवर काशीराम साहब ने इसका नाम दिया था अलादीन का चिराग।
जो मांगो वो हाजिर, पैसे की जरूरत है हाजिर, लोगों की जरूरत है हाजिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इस पे बैक सोसाइटी के नाम पे उन्होंने लोगों को इतना अधिक ऑर्गेनाइज किया कि 1981 तक काशीराम साहब की चर्चा एक दलित, एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के बुद्धिजीवी वर्ग में उनकी गिनती होने लगी। बामसेब की सफलता के बाद 6 दिसंबर 1981 में जब इतना ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा काम हो गया तो समाज में कुछ एजिटेशन, कुछ आंदोलन, कुछ इसकी महत्ता को एक स्वीकार्यता बनाने के लिए उन्होंने सोचा कि एक मुझे ऐसा भी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जो कुछ हम समाज में लोगों को और जोड़ सके, जो नॉन पॉलिटिकल रूट है इसके अलावा भी लोगों को जोड़ सके। तो बामसेब की सफलता के बाद 6 दिसंबर 1981 को काशीराम साहब ने दूसरा संगठन बनाया जिसका नाम था DS4। DS4 का अर्थ है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। इसकी जो कार्यशैली थी सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के मुकाबले में राजनीति के महत्व को ज्यादा शामिल किया गया इस संगठन में। बाबा साहब के विचारों के कारण उनकी सोच बनी कि यदि सरकार के सूत्र हमारे हाथ में आ जाएं तो समाज की समस्याएं जल्दी सुलझ सकती हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के पीछे मान्यवर काशीराम साहब की ये सोच थी, क्योंकि बाबा साहब से बहुत प्रभावित थे। बाबा साहब की एक एक बात को उन्होंने इस तरह से उनके जेहन में उतारा। बाबा साहब ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की व्हिच कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। जितनी भी समस्याएं हैं इस बहुजन समाज की, इस शोषित समाज की, वो राजनीति से दूर हो सकती हैं। राजनीति एक मास्टर की बाबा साहब ने कहा था और काशीराम साहब ने पंजाबी में इसे गुरु किल्ली कहा। काशीराम साहब ने संविधान के तरीकों से शांतिपूर्ण ढंग से डेमोक्रेटिक पैटर्न पे प्रक्रिया द्वारा राज सत्ता प्राप्त करने का निर्णय लिया। ऐसा आंदोलन, क्योंकि ये समाज, इसके पास कुछ भी नहीं है, ये लड़ने की स्थिति में नहीं है, ताकत इतनी नहीं है, शक्ति द्वारा ही लड़ा जा सकता है। तो उन्होंने कहा डेमोक्रेटिक सिस्टम से उन्होंने देश के तमाम एरियाज में 24 दिसंबर 1982 को DS4 के तत्वाधान में पूना पैक्ट जो दिवस मनाते थे उसके दिन काशीराम साहब ने धिक्कार दिवस के रूप में उसको मनाया। पूना पैक्ट के दिवस को धिक्कार दिवस के रूप में मनाया। उसके बाद उनका जो आंदोलन चला कि आजाद भारत में बहुजन समाज गुलाम और लाचार क्यों, इस विषय पे उन्होंने पूरे देश के सभी स्टेट में राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किए। 1982 में पहली बार DS4 ने हरियाणा के चुनाव में हिस्सा लिया। 1983 में दिल्ली के चुनाव में भी हिस्सा लिया। 15 मार्च 1983 से काशीराम साहब ने दो पहिए के साथ काशीराम साहब ने 4000 किलोमीटर दूरी की साइकिल मार्च निकाली। ये 7 राज्यों से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ के बहुजन समाज के लोगों को जोड़कर एक बड़ी ताकत बनाने का खाका खींचा गया। तो ये इस तरह से संक्षेप में मैं बताऊं कि DS4 के माध्यम से काशीराम साहब ने राजनीति में कदम रखा, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, जागरूक करने के लिए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि एक हम पॉलिटिकल पार्टी बनाकर अब समाज में हमें उतरना चाहिए, समाज हमारा तैयार हो चुका है। तो बहुजन समाज की राजनीतिक जरूरत को पूरा करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन 14 अप्रैल 1984 को एक राजनीतिक दल जिसका नाम था बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया। इस राजनीतिक का गठन इस सोच पर आधारित था कि हमें मनुवादी नहीं, मानवतावादी समाज व्यवस्था चाहिए। ये एक बड़ा, ये जो घोषणा पत्र बहुजन समाज का
बहुजन समाज पार्टी का जो पूरा सिस्टम है, जो समझने के लिए इस सेंटेंस को हमारे जो कैडर के लोग हैं उनको समझना चाहिए। यही मूल है बहुजन व्यवस्था परिवर्तन का, यही मूल है। इस बहुजन मूवमेंट का मूल यही है कि हमें मनुवादी नहीं, मानवतावादी सामाजिक व्यवस्था चाहिए। जो ग्रेडेड इन डिग्रेडेड, जो डिस्क्रिमिनेशन की व्यवस्था है वो विषमतावादी है, वो गैर बराबरी के आधार पर आधारित है। उसमें मनुष्य की कीमत नहीं है। वो मनुष्य की कीमत इसलिए है कि वो वोट देता है। वोट देने के बाद वही चमार, वही भंगी, वही खटीक, वही या गडरिया, वही सब चीज है। तो ये नहीं चाहिए। मनुष्य की कीमत, वन मैन वन वैल्यू समाज, ये मानवतावादी समाज व्यवस्था क्या है? वन मैन वन वैल्यू की व्यवस्था हमें चाहिए। उन्होंने काशीराम साहब का मानना था कि बहुजन समाज अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से मिलकर बना है। ये सभी लोग मनुवादियों के शोषण का शिकार हैं। तो उन्होंने पहला सूत्रवाक्य, मैं इसको डिटेल में नहीं जाना चाहता, कैडर में बताता हूं कि लेट ऑल को-सफरर्स कम टुगेदर। जो ये को-सफरर्स है मनुवादी व्यवस्था के, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक, ये सभी लोग मनुवादी व्यवस्था के शिकार हैं। तो इनको एक जगह आना ही चाहिए, ये उनका नारा था। ये सभी लोग मनुवादी के व्यवस्था के, मनुवादियों के शोषण के शिकार हैं और ये बहुत ज्यादा संख्या में है। देश में डेमोक्रेसी लागू है। संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने एक उपहार दिया था इस देश के बहुजन समाज के लोगों के लिए, एक गिफ्ट दिया था, डेमोक्रेटिक पैटर्न ऑफ द सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम। ये डेमोक्रेसी क्या है कि लोग अपने पसंद की सरकार चुन सकते हैं। कैसे? राइट टू वोट एंड वैल्यू, जो वोट की कीमत थी सबकी बराबर थी। ये दो बातें हैं, राइट टू वोट और इस वोट की कीमत सबके लिए बराबर थी। और ये समाज इस देश में 85% है और 85% होते हुए भी ये देश गुलाम, लाचार है। तो उन्होंने उल्टा ये कहा कि 85% का के ऊपर 15% मनुवादी शासन कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। भारत में चूंकि लोकतंत्र है, जिसके वोट ज्यादा होते हैं सरकार उसी की होनी चाहिए। बहुजन समाज के साथ धोखा हुआ है, उनके मनोबल को गिराया गया है और बहुजन समाज के साथ ये जो धोखा है वो सभी राजनीतिक दल इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बहुजन समाज पार्टी के अलावा मनुवाद या ब्राह्मणवाद के विरुद्ध लड़ने का जो मादा है वो किसी राजनीतिक दल या किसी नेता में नहीं है। ये अम्बेडकरवाद की विचारधारा का प्रभाव किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी नेता में नहीं है। तो काशीराम साहब का मानना था कि सभी दुखी लोग एक साथ मिलकर अपने दुखों का अंत कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के सामने लक्ष्य रखा गया था बहुजन समाज बनाना। बहुजन समाज बनाना, जब तक बहुजन समाज नहीं बनेगा, ये 6743 जातियों में बटा हुआ समाज है, ये जातियों में बटा हुआ समाज जातियों को तोड़ने का एक संगठन था। बहुजन समाज बनाकर बहुजन समाज का संगठन बनाना और बहुजन समाज को संघर्ष की दिशा में आगे ले जाना। जब हम संघर्ष की बात करते हैं तो ये हम आगे बताएंगे कि किस संघर्ष की बात मानवर काशीराम साहब ने कही थी। तो 3 बातें आती हैं। समाज क्या होना चाहिए? बहुजन समाज। संघर्ष क्या हो जाना चाहिए? बहुजन का संघर्ष। और सत्ता किसकी चाहिए? बहुजनों की सत्ता चाहिए। तो काशीराम साहब ने सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का जो रास्ता निकाला, वो जिसमें उन्होंने राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण करके समाज में परिवर्तन की रूपरेखा तैयार की। उसकी जो शुरुआत 15 अगस्त
1988 से उन्होंने 5 सूत्री सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन और आर्थिक परिवर्तन के आंदोलन दे के उन्होंने जगह जगह उन्होंने आंदोलन शुरू किया, साइकिल यात्राएं निकाली। पहली साइकिल यात्रा 17 सितंबर 1988 को कन्याकुमारी से, दूसरी कोहिमा से, तीसरी कारगिल से, चौथी पुरी से और पांचवी पोरबंदर से। ये सभी यात्राएं 27 मार्च 1989 को दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा हुई और मानवर काशीराम साहब ये मानते थे कि राजनीतिक सत्ता ही ये चाबी है जिससे कोई भी ताला खुला जा सकता है। इसलिए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाकर ये कहा कि बहुजन समाज पार्टी अंबेडकरवादी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी अपने पवित्र उद्देश्य समता मूलक समाज की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। बहुजन समाज के जो आंदोलन थे वो 3 आंदोलन थे, सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन और सांस्कृतिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन क्या था, थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि काशीराम साहब मानते थे कि सामाजिक व्यवस्था के चौथे वर्ण शूद्र को हजारों जातियों में बांटकर शोषण का शिकार बनाया गया है। उसे शिक्षा, संपत्ति और सभी जो नेचुरल संसाधन हैं उनसे उनको वंचित कर लाचार और गुलाम बनाया गया है। वे पशुवत जीवन जीने को मजबूर किए गए हैं। इसलिए राजनीतिक आजादी के बाद भी दलित समाज के लोग अज्ञानी और अनजान हैं। ये लोग अपनी दुर्दशा या उत्पीड़न या जो उनके ऊपर शोषण हो रहा है उसका कारण भाग्य और भगवान को मानते हैं। तो ये दलितों की समस्याओं के विषय में जागृत करके और काशीराम साहब उसे सामाजिक कार्यवाही, इसे सोशल मूवमेंट के रूप में काशीराम साहब बोलते थे। दूसरा राजनीति की सामाजिक आंदोलन के साथ साथ काशीराम साहब का मानना था कि अगर सत्ता के सूत्र हमारे हाथ में आ जाएं तो जो सोशल मूवमेंट है उसकी गति को बढ़ा सकते हैं, सामाजिक मूवमेंट को और अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। ये उनका सोशल पॉलिटिकल उस पे ज्यादा उनकी पकड़ थी, क्योंकि वो चाहते थे कि 85% के लोग चूंकि ज्यादा हैं और 15% के लोग सत्ता में आज रह के और सभी संसाधनों पर, देश के सभी संसाधनों पर उनका कब्जा है, तो ये गलत है। ये इसीलिए इन पे असमानता है, शोषण है, अन्याय है, अत्याचार है, जुल्म ज्यादतीज है, एट्रोसिटीज होती हैं। और काशीराम साहब का ये मानना था कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती वो समाज राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त नहीं कर सकता। गैर राजनीतिक जड़ मैंने फिर डिटेल में किसी दिन बताऊंगा आपको। तो SC ST OBC माइनॉरिटीज को सत्ता पर कब्जा प्राप्त करने की बात वे मानवर काशीराम साहब ने इसे राजनीतिक आंदोलन के रूप में माना। सांस्कृतिक आंदोलन तीसरे चरण में मानवर काशीराम साहब का यह था कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन किसी देश में राजनीतिक जो सत्ता है कभी भी एक दल के हाथ में नहीं रह सकती है। और बहुजन समाज का जो मूल उद्देश्य है वो राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि राजनीतिक सत्ता का प्रयोग सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए करना है। हम वन मैन और वन वैल्यू की बात राजनीति के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। हमें सांस्कृतिक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन जिसको काशीराम साहब बोलते थे, वो करना है। ये व्यवस्था जो बनी है वो मनुवाद के आधार पर, एक आइडियोलॉजी के आधार पर है, एक विचारधारा के आधार पर है। हमें विचारधारा को विचारधारा के साथ खत्म करना है। एक कल्चरल रिवॉल्यूशन की जरूरत है। कल्चरल रिवॉल्यूशन की बात काशीराम साहब ने की। तो बहुजन जो उसका उद्देश्य था ये बहुजन आंदोलन का, वो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन है। काशीराम साहब का मानना था कि जो ये सभी समस्याएं हैं
वे बहुजन, इनका समाधान समाज के सांस्कृतिक परिवर्तन में निहित है। ये जो गैर बराबरी है, ऊंचा नीचा है, इसी आधार पे उन्होंने सभी संसाधनों को बांट रखा है, अपने अपने उस पे कब्जा किए बैठे हुए हैं। तो ये सांस्कृतिक परिवर्तन बराबर वाला, सब बराबर है, इंसान इंसान है, मानवता, ह्यूमैनिटी। हमारे बहुजन नायकों के सभी आंदोलन मानवता के आंदोलन थे। तो ये मानवर काशीराम साहब का जो तीसरा लक्ष्य था वो था सांस्कृतिक कल्चरल मूवमेंट, सांस्कृतिक आंदोलन। ये समता समानता पर जो आधारित सांस्कृतिक परिवर्तन का अर्थ हिंदू धर्म द्वारा स्थापित असमानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था के जो असमानता पर आधारित सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को नष्ट कर समानता पर आधारित मूल्यों की स्थापना करना, ये लक्ष्य था। इसके द्वारा मानवर काशीराम साहब बार बार एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के आधार पर इस आंदोलन की बात करते हैं। भारत का जो संविधान है वो लोकतंत्र प्रणाली को जन्म देता है, और भारतीय नागरिकों की ये लोकतंत्र है वो प्राणवायु है। जब तक इस देश में किसी रूप में लोकतंत्र किसी तरह से जिंदा है, तब तक इस देश के लोगों की सांसें चलती रहेंगी। ये एक बड़ा चैलेंज है इस भारत देश के लिए। वर्तमान में इस समय जो हालात है इस देश के, वो यही है। लोकतंत्र को खत्म करने की बात चल रही है। अगर ये चुनाव 2024 का अगर ये पुनः बीजेपी जीत जाती है तो लोकतंत्र मिट्टी में मिल जाएगा। यहाँ के लोग फिर वो इंसान नहीं बल्कि पशु का जीवन जीने के लिए मजबूर होंगे। छोड़िए ये बातें और आगे की बात है। तो भारत का जो संविधान बाबा साहब ने लिखा था, वो अपने पूरे जीवन की थाती, पूरे जीवन का सब कुछ समर्पित कर दिया इस संविधान में, इस उम्मीद के साथ समर्पित कर दिया था कि मेरे समाज के दबे कुचले वंचित लोग जिस दिन जागरूक हो जाएंगे, उस दिन वे अपनी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ लेंगे। बाबा साहब का बार बार यही था कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वे अपनी जंजीरें खुद तोड़ लेगा। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय, ये भारत का संविधान, ये स्पष्ट रूप से बाबा साहब ने बार बार समानता, गैर बराबरी को खत्म करने के लिए पूरा भारत का जो संविधान है वो सभी समस्याओं का समाधान है। संविधान लागू होने के 75 साल के बाद आज भी असमानता, गैर बराबरी, शोषण हर जगह मौजूद है। ये कहीं ना कहीं इस भारत के लोगों के द्वारा न तो अंबेडकरवाद, न अंबेडकर, न प्रजातंत्र और न अपने वोट की कीमत को लोग समझ पाए हैं। वोट का अधिकार बाबा साहब ने देकर ये सोचा था कि लोग अपने जो बहुसंख्यक समाज के नागरिक हैं वो अपना प्रतिनिधि चुनेंगे जो उनके हक और हुकूक की बात करेगा। उस समय बाबा साहब भी चुनाव हार गए थे 1952 का। बाबा साहब इतने जीवन समर्पण करने के बाद भी वो हारे थे। तो उन्होंने कहा था मेरे समाज के लोगों ने ही मुझे धोखा दिया है। काशीराम साहब ने भी उनके जीते जी उनको एहसास हो गया था कि ये 15% के लोग इसी बहुजन समाज में ऐसे चमचे, ऐसे दलाल, ऐसे विभीषण पैदा कर दिए हैं जिसकी वजह से ये बहुजन समाज नहीं बनने दे रहे हैं। काशीराम साहब को भी बड़े लोगों ने धोखा दिया। सबसे पहला धोखा जब बामसेब को तोड़ा था, तजिंदर सिंह झल्ली और उनके तमाम साथियों ने थोड़ी सी लालच में, बहुत थोड़े से उसमें, ये वीडियो आप सब लोग देख लीजिएगा, काशीराम साहब ने खुद इसका डिटेल समझाया है। थोड़ी थोड़ी पैसे के कांग्रेस ने इन्हें तोड़कर, चूंकि इन लोगों ने काशीराम साहब का साथ ना देकर एक धोखा किया। 13 संगठन आज जो है बामसेब के इस देश में रजिस्टर्ड हैं और वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। वे उनका उद्देश्य बहुजन समाज
के प्रति भटक गए और आज भी वे प्रलोभन, लुभावने और तमाम इस तरह के उसमें बहुजन समाज को नुकसान करने का काम कर रहे हैं। राजनीतिक सत्ता ही सभी प्रकार के परिवर्तनों का आधार है और ये वोट से हासिल होगी। वोट का महत्व बाबा साहब ने बताया कि 85% के लोगों के होने के बाद भी अगर वोट का महत्व लोग नहीं समझ सकते हैं तो बेसिक रूप से यह मूवमेंट, बहुजन मूवमेंट जो है वो सामाजिक या व्यवस्था परिवर्तन का मूवमेंट है कि मिशन है। मिशन हम क्यों कहते हैं कि राजनीति चले ना चले, सरकार बने ना बने, मगर सामाजिक परिवर्तन की जो गति है वो किसी भी रूप में रुकनी नहीं चाहिए। मानवर काशीराम साहब वर्ग संघर्ष के, मैंने उस दिन भी थोड़ा सा जिक्र किया था, क्लास स्ट्रगल, इस देश में जातियां हैं, जातियों को तोड़कर एक क्लास बनाना। बहुजन एक मूवमेंट है जो क्लास बनाने का संगठन है, एक वर्ग बनाने का संगठन है। तो जातियों को तोड़कर जातीय संघर्ष से जातियां खत्म होगी और वर्ग विहीन समाज का निर्माण होगा, जो अलग अलग बटे नहीं होंगे। साथियों, मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ आगे बोल सकता था, मेरी बड़ी तमन्ना थी कुछ और ज्यादा कहने की, मगर मुझे टाइम से बहुत ज्यादा मैं अनुशासित एक वो हूँ। बस मैं यही कहूंगा कि बाबा साहब और काशीराम साहब के मिशन की जो लड़ाई है वो राजपाट की लड़ाई है। ये अपने बलबूते पर ये लड़ी जा सकती है। बहुजन समाज के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा, ये बहुजन समाज के लोगों के लिए ही राजपाट की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो बाबा साहब ने संविधान देकर वोट का अधिकार दिया है तो वोट की कीमत सबकी बराबर है, हमें वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। काशीराम साहब ने सबको, बहुजन समाज को ना बिकने वाला समाज बनाने का संकल्प लिया है। वे कहते हैं कि संगठन हमारा है, नेतृत्व हमारा है, विचारधारा हमारी है, तो हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता है। इस मानवर काशीराम साहब के इस मूवमेंट को उन्होंने कहा था कि 10,000 साल तक किसी में यह औकात नहीं है कि इस मूवमेंट को खत्म कर दे। हमें डरना नहीं चाहिए। जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है झूठ, फरेब, धोखे के आधार पर है, उसका कोई बेस नहीं है, आधार नहीं है, उसकी बुनियाद मजबूत नहीं है। ये बहुजन मूवमेंट की बुनियाद समता, स्वतंत्रता, बंधुता, बहुजन नायकों के इस मिशन के आधार पर है। बहुजन आंदोलन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करता है, जिसमें सबका भला हो। कबीर ने भी यही कहा, रैदास ने भी यही कहा, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब, काशीराम साहब और मायावती भी इसी संदर्भ में इसी उद्देश्य को लेकर चल रही है। कहीं बिके नहीं, उन्होंने कहीं अपने उसूलों से संघर्ष नहीं किया। जब सरकार बनी, 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, अपने उसूलों पे, बहुजन मूवमेंट के आधार पर, बहुजन समाज के मूल्यों के आधार पर प्रजातांत्रिक तरीके से उन्होंने सरकार चलाई। वो एक मिसाल है, पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया के लोग कहते हैं कि बहन मायावती जी का शासन रूल ऑफ लॉ जिसे कहा जाता है, रूल ऑफ लॉ था। और बहन मायावती जी आज भी है। लोग कितने भी इल्जाम लगाते रहें, आज भी किसी नेता के पास, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास, कभी किसी टिकट के लिए, मंत्री पद के लिए, किसी भी उसमें लालच में वो कभी नहीं रही। इस मूवमेंट को आज बहुजन समाज पार्टी भारत की राष्ट्रीय, तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय बनी हुई है ड्यू टू ये बहन मायावती जी का एक 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 एक, एक, एक जो उन्हें कहा जाता है आयरन लेडी, एक महिला होने के नाते जो उनका त्याग और बलिदान है। आगे वो एक दलितों की नेता नहीं, आज भी वो नायिका बन चुकी हैं, बहुजन नायिका बन चुकी हैं बहन मायावती जी। बहन मायावती जी अपने जीवन संघर्ष को ये इस बहुजन मूवमेंट में उन्होंने झोंक रखा है और वो सफल भी हैं। आज
जब 2024 का चुनाव डिक्लेयर हुआ है, सत्ता के केंद्र में, भारत के केंद्र में आज केवल मायावती ही नजर आ रही है। भले उनकी एक सीट हो, इस मूवमेंट को सीट के आधार पर या परिणाम, राजनीतिक परिणाम के आधार पर नहीं आंका जा सकता। आंका जा सकता है कि ये विचारधारा कितने लोगों तक पहुंच चुकी है। आज वर्ल्ड वाइड बीएसपी मूवमेंट जब चल रहा है तो इससे लग रहा है कि ये विचारधारा, ये केवल अंबेडकरवाद की विचारधारा, ये लड़ाई जो है अंबेडकरवाद की लड़ाई है, मनुवाद के विरुद्ध। तो ये विचारधारा न केवल भारत में, दुनिया के देशों में फैल चुकी है। धन्य है आप, धन्य है आप सब लोग। आज काशीराम साहब के जन्मदिन पर उन्हें याद कर रहे हैं, उनकी विचारधारा को याद कर रहे हैं। आप सपोर्टर बने हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप बहुजन महानायकों के पुरोधा हैं। आप सब लोगों को हम भारत के लोग बड़े श्रद्धा के साथ आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए जब भी आप बुलाएंगे हम इस तरह से आते रहेंगे। आसान नहीं है काशीराम बनना। काशीराम बनने का मतलब है नींव की ईंट बनना। काशीराम का मतलब है पूरी जिंदगी का समर्पण। काशीराम का मतलब है अनुशासन। काशीराम का मतलब है धैर्य, साहस, निडरता। ये काशीराम साहब ने प्रूफ किया। अंत में उनके एक बात को, काशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई, इस अंतिम वाक्य के साथ मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आपने मेरी बातों को सुना, आपने मुझे मौका दिया। मैं आपसे धन्य हूं। आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप जैसे लोग इस मिशन को बढ़ाने में लगे हुए हैं, बहुत नेक काम है ये। काशीराम साहब के प्रति सच्ची आपकी जो ईमानदारी है, पे बैक टू सोसाइटी का असल जो हक है वो हकदार आप हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। सत्कारयोग श्री राजाराम जी। और इन्होंने मनी मीडिया माफिया बारे बड़ी डिटेल में उन्होंने दसिया पे बैक टू सोसाइटी राही जो वर्ल्ड वाइड बस पासपोर्ट स्कीम जो 25 कंट्रियों में काम करती है, वो रूबरू बिल्कुल ਉਹ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਔਰ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਥੀਓ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਉਹ MSP ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮੰਗ। सतगुरु नानक देव जी ने स्टडी की गल की और सतगुरु रविदास महाराज ने स्टडी की गल की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान लिखने का उनका मकसद ही ये सीगा। और मान्यवर साहब श्री कांची राम जी बहुजन समाज पार्टी बनाने का मकसद की सी सानू मान सन्मान मिले, रोजी रोटी दे ना सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये जो मान्यवर साहब श्री कांची राम जी ने जिहड़े विचार कीते सीगे उन्हां नूं डिटेल विच राजा राम जी ने अपनी जवानी दस्सिया हैगा, उन्हां दी जीवनी बारे दस्सिया हैगा। और बाम से बहुजन समाज पार्टी DS4 बनाउण दा जिहड़ा मकसद की सी मान्यवर साहब श्री कांची राम जी दा, उन्होंने उहदे उत्ते डिटेल नाल अपनी जिहड़ी विचार चर्चा प्रतिक्रिया रखी हैगी आ। आस करदे हां कि सारे साथी नूं इक कैडर कैंप दे राहीं उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ सिक्ख्या होवेगा। और एक बार फिर बेनती करांगे, ये जो अज दा लाइव प्रोग्राम है बहुत ही वधिया चल रहा है और बहुत ही खास होने वाला है कि इन्हां तो बाद पंजाब दे दिग्गज नेता सत्कारयोग एडवोकेट बलविंदर कुमार जी भी साडे नाल जुड़ चुके हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह आम आदमी पार्टी के सत्ता विच आउण तो बाद जिहड़ा नशे दा जिहड़ा व्यापार सी बहुत ज्यादा वड्डे लैवल ते वध गया सीगा। और बलविंदर कुमार जी ने उसके खिलाफ बहुत सारे उन्होंने अंदोलन आरंभे, उन्होंने काफी पर्चे भी हुए। पर उन्होंने तो पहला राजा राम जी का एक बार फिर तो असीं वर्ल्ड वाइड बस पासपोर्ट स्कीम वालों धन्नवाद करते हैं कि उन्होंने समा दिता, बहुत ही लंबी जिहड़ी विचार चर्चा की हैगी आ। ते उन्हां तो बाद मैं बेनती करांगा एडवोकेट श्री बलविंदर कुमार जी नूं जो जनरल सकत्तर बहुजन समाज पार्टी पंजाब
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਟੱਲ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਬਸਪਾ ਸਪੋਰਟਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਕਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੇਠਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਨਦੀਪ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ BSP ਸਪੋਰਟਸ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਾਮਸੇਬ ਤੇ DS4 ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਸੀ, ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆ, ਫੂਲੇ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨਤਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ BSP ਉਹ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਰੀਆ ਕਾਲ ਹੈਗਾ ਆ ਬਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋਈ। ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਖੀ ਬਸ ਸਕਣ। ਤੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਆ ਫਿਰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਈ ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਸਣ, ਬੇਗਮ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਬੇਗਮ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਲਸਫੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਵੀ ਬੁੱਧਾ ਔਰ ਮਾਰਕਸ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਬੁੱਧਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੁੱਧਾ ਜੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਫੂਲੇ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਫਲਸਫੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫਲਸਫੇ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਆ
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮੰਨ ਲਓ ਸੁਖੀ ਬਚ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਫਲਸਫਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆ ਸੋਚ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ, ਜੇ ਸਾਫ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੂਲ ਰਿਹਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਵ ਰਹੀਏ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਲਸਫਾ ਸਿਰਜਿਆ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਆ, ਇੱਕ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਆ, ਵੀ ਲੈਫਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ ਵੀ ਸਟੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਜਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਊਟਕਾਸਟ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਾਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 40-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਈ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਹਾਨਤਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫਲਸਫਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਚਾ ਲਈਆ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਵੀ ਗੋਡ ਐਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਲਾਸਫਰ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਾ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸੱਤਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅਛੂਤ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਛੂਤ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਜਨ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਤੇ ਰੱਖਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸਦੀਵੀ ਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਹਾਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਤੀਏ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਚ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਆ ਮਸਲਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਲਾਸ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੱਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਬਰ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਈ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਨਟੱਚੇਬਲਸ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁੱਗਾ ਵਾਲੇ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਕਈ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਵੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬਹੁਜਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਲਾਇਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਇਹ ਮਹਾਨਤਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਆ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਦਰਸ਼ ਸਟੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਤਾ ਆ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ। ਬਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਓ, ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਲ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਚਾਹੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ, ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਇੱਧਰ ਲਗਾਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਗਵਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਆ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਬਈ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ,
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਬਈ ਬਹੁਜਨ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਜਨ ਮੰਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੋਈ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਆ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਠਨ ਦਿੱਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਬਚਦੀ ਆ ਏਡੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਆ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਆ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਪਲੱਸ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਬਚਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਚਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਆ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਡੀ ਵੈਲਿਊ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਹੇ NRI ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਚਾਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡੀਕੋਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਬਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਜ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀਮੀਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਲਏ ਹੀ ਨਿਗਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਦਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕੋਈ, ਔਰ ਸਟੇਟ ਇੰਨਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਈ ਔਰਤਾਂ ਕੋ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਮਝਣਾ, ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ SC BC ਆ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਕਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਆ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਡੀਕੋਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ ਵੀ ਪੀੜਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ
ਤੇ ਸਰਬ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਮੰਚ ਕਿਹੜਾ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਤ ਨਾਰਾਇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ, ਪੇਰੀਅਰ ਜੀ ਆ, ਜਾਂ ਫੂਲੇ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਤਾਬਦੀ ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੰਗਠਨ ਆ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਜੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ, ਉਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਈ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਿਆਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਿੱਲਰ ਗੱਡੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦਿੱਤਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਜਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਟੈਕ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਅਜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਸਟਰਗਲ ਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲੈਨਨ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੈਨਿਨ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਲਿਤ ਬਹੁਜਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਕਨ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਲਣਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਇਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ BSP ਸਪੋਰਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੇਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਥੀਓ, ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ SC BC OBC ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਗਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਗੱਜ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਨਾੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ SC BC ਦੇ ਘਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਔਰ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ, ਮਹਾਨ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ
ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ BSP ਸਪੋਰਟਰਸ ਟੀਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਜੀ, ਇਟਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ। जय भीम, जय भारत। बहुजन नायक, बहुजन पितामह मानवत साहिब श्री कांशी राम जी के 90वें जन्मदिन से वर्ल्ड वाइड BSP सपोर्टर टीम वालों ऑनलाइन अज साहब कांशी राम जी का जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा है, जिस दे विच बहुजन समाज पार्टी ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਾਮ ਸੇਵ ਦੇ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਾਨਵਰ श्री राजा राम वर्मा जी, डिप्टी कमिश्नर यूपी सरकार, जिन्होंने अपने पूरे प्रोग्राम दे विच यह दसिया कि साहब कांशी राम जी ने अपनी पूरी जिंदगी बहुजन समाज पार्टी ਨੂੰ मजबूत करने के लिए, बहुजन समाज ਨੂੰ इकट्ठा करने के लिए किदा दुख तकलीफ कटी है। उन्होंने दसिया कि साहब ने कहा सी कि बहुजन समाज पार्टी जो पूरे भारत में मजबूत होएगी तो ये मनुवादी पार्टियां साडे विचों ही बहुत ही दलाल पैदा करनगियां, जो कि आप देख रहे हैं। ते मानवर साहब कांशी राम जी ने अपने जींदे जी एक गल कही सी, मैं अपनी पूरी जवानी अते दिमाग वाम सेव DS4 अते बहुजन समाज पार्टी नूं बनाउण वास्ते लगा दिता। मेरा समाज बहुजन समाज इसका फायदा लैके अपने पैरों उपर खड़ा हो सके। बदकिस्मती नाल जिस भी लीडर नूं मैं मजबूत किया, अगे किया बहुजन समाज के भले वास्ते, ही लीडर चंद चौधर चंद पैसे दे लालच दे विच आके समाज नूं और बहुजन समाज पार्टी नूं धोखा दे गया। साथियों, इत्थे साथी बलविंदर एडवोकेट बलविंदर कुमार जी, जनरल सकत्तर बहुजन समाज पार्टी पंजाब, उन्होंने भी विस्तार नाल साहब कांशी राम जी के उपर बहुत वधिया गल साडे रहबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ज्योतिराव फूले जी और उन्होंने हिस्टरी बारे दसिया। ते इत्थे मैं एक गल होर भी दसनी चाहुंदा हां, जदों तक बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी सी, यूपी दीआं 70 OBC पछड़ियां जातियां इदां दीआं सी जिन्हां ने कदे भी विधान सभा का मूँह तक नहीं सी देखिया। इन्हां विचों कोई भी MLA जित के विधान सभा दे विच दाखिल नहीं सी होए। जदों बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार 1999 विच यूपी दे विच इलैक्शन लड़े, जिहदे विच 14 पछड़ियां जातियां नूं टिकटां दित्तियां गईयां, जिहदे विच पहली बार 2 MLA जित के पछड़ियां जातियां दे यूपी विधान सभा में पहुंचे। 1991 विच बहुजन समाज पार्टी ने 22 टिकटां दित्तियां, जिन्हां विचों 4 जित के विधान सभा में गए। 1993 विच जदों दोबारा वोटां होंदियां तो बहुजन समाज पार्टी ने 32 पछड़ियां श्रेणियां दे साथियां नूं टिकटां दित्तियां, जिन्हां विचों 11 जिते। जदों 1995 विच पहली बार भैन जी मुख्यमंत्री बने तो यह 11 दे 11 पछड़ियां श्रेणियां दे जो साडे साथी
ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਾਥੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, OBC ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਛਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਮਾਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਲਾਇਕ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਥੀਓ ਆਓ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ BSP ਸਪੋਰਟਰ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ BSP ਸਪੋਰਟਰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਾਥੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਦੀਪ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਜੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ UP ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜੋ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। तो मैं आस करता हाँ कि आप सारे साथी इस प्रोग्राम ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਦੇਵ ਜੀ। MSP ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹਨ। 2024 ਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। MSP ਤਾਂ ਦੂਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ। ਮਾਨੇਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੀਆਂ ਖੁੱਤੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਪੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਜੋ 25 ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਬਸਪਾ ਸਪੋਰਟਸ ਟੀਮ। NRI ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੋਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ।
तद तक ਲਈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਬਸਪਾ ਸਪੋਰਟਸ ਟੀਮ ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਟਲੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।